الرسول الأكرم ولد في مكة فأصبحت مكرمة، وهجر إلى المدينة فأصبحت منورة، ودخل إلى حياتنا واجتماعاتنا فأصبحت مسلمة. رسول عليه الصلاة والسلام الله يتموالى الناس التاتشو لسول جو تشولو ممن يوتن الساتشو لأدرقنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مكة تلفلقة يتموالى موديل تمثاليت بملكتنيو أدرقنا لله. سيت لجاهجو ستمتا قوموا ياسكمطات مرحبا بابنتي ودوها لجي قامتاش الزهد جلما ማህበረሰብ ውስጥ ሴት ልጅ ቆመው የሚያስቀምጡ እኛው ነብይ ነው። ምርጥ አባት ምርጥ ጎረቤት والله لا يؤمن አንዳችሁ አላመንም እሱ ጠግቦ ጎረቤቱ ተርቦ ያደረ ብለው የጉርብትና መብት ከፍ ያደረገው የኛው ነው። ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን ይሁን ጎረቤት ለሁሉም ልታግዛቸው ልታካፍላቸው ልታስተምራቸው የነብዩ ፈለግ ሄደው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳችሁ አላመንም ማለት ኢማኑ ሙሉ አይደለም። ለራሱ ቢደረግ ማይወደውን ለሌላው እስካልተው ድረስ ለራሱ ቢፈልገው ለሌላው እስካልተመኘ ድረስ ምርጥ ዳኛ ነበሩ ማህበረሰቡ ውስጥ አያዳሉም ለዘራቸው ለቤተሰባቸው። ፋጢማ ልጄ ብትሰርቅ እርምጃ ወስዳለሁ ቢሉ ነብይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምርጥ የጦር ሜዳ ጀግና ነበሩ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ወኢዝ ገደውተ ሚን አህሊከ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال بدر ጦርነት ወርደው ከፊት ተሰልፈው ጀነራሎችን ቦታ ቦታ የሚሰጡ ምርጥ ጀነራል ነበሩ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አብረው አወል ሶፍ ነበር የሚገኙ ጦርነቱ ሲፋፋም አወል ሶፍ የሚገኙት እሳቸው ንግግራቸው የሚጣፍጥ ንግግራቸውን ሰምተህ ልብህ የሚርድ አይኖችህ የሚያለቅሱላቸው ነበሩ። ሐዲስ ላይ ስትገባ እንደዛ ይላል ወጅለት ሚነል ቁሉብ ወደማዓት ሚነል ዑዩን ይላል። አይናችን ራሰ ልባችን ራደ ይላል እሳቸው ሲናገሩ። ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ቃል መግለጽ አይቻልም። በአንድ መጽሐፍ ስለሳቸው ማውራት አይቻልም። ዓለም የተሳነው እሱ መሐመድ ይላል ከሰው ልጆች በመሆኑ የሰው ልጆች የተለየ ክብር አግኝተዋል። እንዳንተ እኮ ውብ አይናታ አታውቅም። ሴት እንዳንተ የተሟላን ውበት ወልዳ አታውቅም። خلقت مبرأ من كل عيب ከሁሉም ጉድለት ነፃ ተደርገ ተፈጠር። كأنك قد خلقت كما تشاء እንደምትፈልገው ሆነ የተሰራት መስላል። የተሟላ ስምጥን ያልቃቸው ፈለገና ከስሙ ስም ቀዳለ። فذو العرش የዓርሹ ባለቤት ከዓርሹ በላይ ያለው አላህ المحمود ነው ስሙ ምስጉን ነው አላህ ለባሮቹ ባረገው ጸጋ። وهذا محمد አለ ይሄ ደግሞ መሐመድ የተመሰገነ ማለት ነው። ስክነት ትልቅነት የተላበሱ የኛው ነብይ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም መዲና مرحبا يا خير دار. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكارهون. الحمد لله قولا الحمد لله فعلا الحمد لله صبرا الحمد لله شكرا الحمد لله رضا. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبيد عبيدك. وأنت الله الرؤوف الرحمن. ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان. فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. يا من إذا وقف العبيد ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران. تعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحة الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، خير الأنبياء مقامًا وأحسن الأنبياء كلامًا، لبينة تمامهم ومسك ختامهم، فصلوات الله وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. يا رسول الله، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالجسم الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوم من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، والمصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الإله ما صاحب الدجن حاد، وحنت بالفلوات وجناء، واستقبل الرحمن في غرفاتهم بجنات عدن آلك السمحاء، فصلوات الله وتسليماته عليه. اللهم اجعلنا من خالص أمته واحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله، وقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، دخل أعرابي إلى مسجده المبجل واستقبل قبره الشريف وأنشد قائلا: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطابت من طيبهن القاع والأكم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا ننساهما أبدا، منا السلام عليهم ما جرى القلم. هذه الأشعار وهذه الأبيات سار بها الركبان وتناقله الأجيال، حتى تجدونه مكتوبا في جدران مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. الرسول الأكرم ولد في مكة فأصبحت مكرمة، وهجر إلى المدينة فأصبحت منورة، ودخل إلى حياتنا واجتماعاتنا فأصبحت مشرقة. خلوا بنا اليوم نتحدث عن سيرته العاطرة، نستخرج منها اللآل والعبر. ود مؤمنان، زاري لك እንደ ሁል ጊዜው ስለ ታላቁ ሰው ስብዕና እናወሳለን፣ ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የነብዩ መወሳት ከወራት ውስጥ በአንዱ ብቻ የምናስጮኸው በሌላ ወራቶች የምንረሳው አይደለም። ወፊኩም ረሱሉ፣ ሁሌ እሳቸው እኛ ጋር ናቸው። ፈለጋቸው፣ መመሪያቸው፣ ትእዛዛቸው፣ ፍቅራቸው ከኛ ጋር። እሳቸው የሚወሱበት የተለየ ወር የላቸው፣ የተለየ ቀን የላቸው። ጧትም ማታም ቀንም ሌሊትም እሳቸው እኛ ጋር ናቸው። ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ የተሟላ ስብዕና ሰጣቸው። ለሰው ልጆች ሁሉ የሚመኙትን እሳቸው ላይ ያደረገና ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱልላህ ኡስወቱን ሐሰና፣ መከተል ለፈለገ የተሟላ ሞዴል ተምሳሌት በመልእክተኛው አድርገናል አላህ። ሁሉንም እሳቸው ውስጥ ታገኘዋለህ። ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ አንድ የህይወት ገጻቸው አውርተህ እሳቸውን መግለጽ አትችልም። ፈላስፎቹ እንደሚሉት ሙስሊም ያልሆኑት ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የትኛውን ብንናገር ነው እሳቸው የሚገልጻቸው? አትችልም። ሁሉንም እሳቸው ጋር የተለያዩ የዓለም ዕውቅ ሰዎች ያሳኩት ስኬት ተደምሮ እሳቸው ጋር ታገኘዋለህ። ከቤተሰብ ስትጀምር ምርጥ አባት ምርጥ ባል ነበሩ። በሚስቶቻቸው ዘንድ የተከበሩ የተፈቀሩ ምርጥ ባል። ኸይሩኩም ኸይሩኩም ሊአህሊ፣ ከናንተ ውስጥ ምርጡ ማለት
ለባለቤቱ ለቤተሰቡ ጥሩ የሆነው ወአነ ኸይሩኩም ሊአህሊ እኔም ለቤተሰቤ ከናንተ በላይ ምርጡ ነኝ ይላል። ደግ ባል ነበሩ፣ ተጫዋች፣ አጋዥ፣ አዛኝ፣ ስተት ሲያዩ የሚያልፉ ምርጥ ባል ነበሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ምርጥ አባትም ነበሩ። ሴት ልጃቸው ፋጢማ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ ስትመጣ ከወንበራቸው ብድግ ብለው መርሐበን ብብነቲ ውዷ ልጅ እንኳን መጣሽ ብለው ቦታቸው ላይ ያስቀምጧት ነበር። ልብ በሉ ሴት ልጃቸው በዛን የአረቢያን ትውልድ ሴት ልጅ የተተወችበት የተተፋችበት ሴት ልጅ መውለድ እንደ እኩይ ነገር በሚታይበት ማህበረሰብ ውስጥ ነው የሚያረጉት። አንዳቸው ቀብር ይቆፍርና ጉድጓድ ላይ ነው የምትወልደው። ሴት ከሆነች እዛው ይደፍኗታል። ወንድ ከሆነ ይዘውት ይመለሱ ነበር ያ ማህበረሰብ። አላህ ቁርአን አውርዶን ያረመው ወኢዘል መውኡደቱ ሱኢለት ቢአይ ዘንብን ቁቲለት። እቺ ወርቅ ሕፃን ልጅ የውመል ቂያማ ቀስቅሰን ስንጠይቃት በምን ወንጀል እንደተቀበረች ዛቻ ወረዳል። ነብዩም በህይወታቸው ተገበሩት። ሴት ልጃቸው ስትመጣ ቆመው ያስቀምጧት ነበር። መርሐበን ብብነቲ ውዷ ልጅ እንኳን መጣሽ። እንዲህ አይነት አባት ዓለም ውስጥ አለ? ልጅን መሳም ያስተማሩት እኮ ለዛ ትውልድ እሳቸው ናቸው። ልጅን መሳም ያባወራነትን ክብር ያወርዳል ብሎ የሚያስብ ማህበረሰብ ነው የነበር። አይደለም ሴት ልጅን ወኢዛ ቡሽራ አሐዱሁም ቢልኡንሳ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدثه في التراب ከነ ውርደት ያዛት ወይስ ቀብሯት ይገላገል? እዛ ጨለማ ማህበረሰብ ውስጥ ሴት ልጅ ቆመው የሚያስቀምጡ የኛው ነብይ ነበሩ። ምርጥ አባት፣ ምርጥ ጎረቤት። ወላሂ ላ ዩእሚን አንዳችሁ አላመንም እሱ ጠግቦ ጎረቤቱ ተርቦ ያደረ ብለው የጉርብትና መብት ከፍ ያደረጉ የኛው ነብይ ምርጥ ጎረቤት። እሳቸውን መጎራበት መታደል ነበር። ከሳቸው በኋላ የመጣውንም ትውልድ የሳቸውን ፈለግ የያዘውን መጎራበት ጸጋ ነበር። ቤት ሲሸጥ አንድ አካባቢ ሙስሊሞች ከበዙበት ዋጋው ይጨምር ነበር ድሮ። ለምን? ሰላም የሚሰማህ ጎረቤት ነው ያለ፣ የሚያካፍል ጎረቤት ነው ያለ። ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን ይሁን ጎረቤት ለሁሉም ልታግዛቸው፣ ልታካፍላቸው፣ ልታስተምራቸው የነብዩ ፈለግ ይሄ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንዴ የአብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ጎረቤት ቤቱን ሊሸጥ ተነሳ። የአካባቢው ቤት የሚሸጠው 100,000 ብር ነው። እሱ 200,000 ብር አለ። ደላሎች ጠየቁት፣ ምን ነው 100,000 ብር ጨመር ካሉት፣ ምሸጥላችሁ እኮ ጎረቤቴን አብሬ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ነው አላቸው። ደግ ጎረቤት፣ አካፍሎ የሚያድር ጎረቤት፣ የሙስሊም ጎረቤት ለመሆን ዋጋ ይጨምር ነበር የመሬት ግዥ ላይ። ምርጥ ጎረቤት ነበሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለማህበረሰቡ ደግነትን ያስተማሩ ቅን አመራር ነበሩ። ላ ዩእሚኑ አሐድኩም አንዳችሁ እኮ አላመንም ለራሱም የወደውን ለወንድሙ እስካልወደደ ድረስ። ይሄ ማህበረሰቡ የተገነባበት ሰልፍለስ ራስ ተኮር ያልሆነ የህይወት ዘይቤ። አሁን ለኛ ማንፈልገውን መኪና ለሰው ኪሎሜትሩን ቀንሰን ስንፈልግ ስፔሩን ገልብጠን እንሸጣለን። ብራንድ ያልሆነውን ብራንድ እንላለን። ለራስህ ትወደዋለህ ገልብጦ ቢሰጥህ። ፌክ ምርት ቢሰጥህ ትስማማለህ? አትስማማ። ለዛ ነው ረሱሉ አንዳችሁ አላመነም ማለት ኢማኑ ሙሉ አይደለም። ለራሱ ቢደረግ ማይወደውን ለሌላው እስካልተው ድረስ፣ ለራሱ የሚፈልገው ለሌላው እስካልተመኘ ድረስ። ገበያ ላይ ወጡ አንዴ ምግብ ቀርንትን የሚሸጥ አትክልት አለ። ቀምህ ስንዴ መሰለኝ ቀርቧል። ረሱሉ ገበያውን ሲከታተሉ እጃቸውን ከተቱ። ከውስጥ እርጥብ አገኙ። ምንድነው ይሄ አሉት። አሳበቱ ሰማ ዝናብ አግኝቶት ነው አላቸው። ታዲያ ለምን ከላይ አላደረከውም የሚገዙት ሰዎች እንዲያዩ አሉት። ዝም አለ፣ ደነገጠ። ቃል መን ገሸ ፈለይሰ ሚና ያታለለ ያጭበረበረ የሸወደ ከኛ አይደለም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስራው ትርፉን ታገኘዋለህ፣ በረካውን ግን አታገኝ። ሰው ይመስለዋል አረ ቢዝነሱ እንዲህ ካላረክ አይሰራም ይላል። ሰዓት ነው ይዘህ የምትመጣው። ለልጆችህ በሽታ፣ ለትዳርህ ጸር፣
ለህይወት ጤንነት መታታበት ሪዝቅ ይገባል ቁጥሩ በረካው ግን ይላል የዘመናችን የንግድ ሳይንስ የተቋጨበት አማና ላይ ካመንከው ቢሊዮኖቹ ያለ ቼክ ይንቀሳቀሳል ምርጥ የማህበረሰብ ገንቢ ነበሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምርጥ ዳኛ ነበሩ ማህበረሰቡ ውስጥ አያዳሉም ለዘራቸው ለቤተሰባቸው ፋጢማ ልጄ ብትሰርቅ እርምጃ ወስዳለው ሚሉ ነብይ ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምርጥ የጦር ሜዳ ጀግና ነበሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال بدر ጦርነት ወርደው ከፊት ተሰልፈው ጀነራሎችን ቦታ ቦታ የሚሰጡ ምርጥ ጀነራል ነበሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአን ጠቅሶታል አንተ ጦሩን ስታሰልፈው ይላቸዋል ፊት ለፊት ቆመው የሰሃባውን ሞራል ሲቀሰቅሱ ከናንተ ውስጥ ዛሬ ማንም አይገደልም ጀነት የገባ ቢሆን እንጂ ይያሉ ጀነራል ነበሩ ያንተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብረው አወል ሶፍ ነበር የሚገኙት ጦርነቱ ሲፋፋም አወል ሶፍ የሚገኙት እሳቸው ነበር ለዛኔ ኡሁድ ጦርነት ላይ ጥርሳቸው የተሰበረው ራሳቸው የተፈነከተው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጦር ውስጥ ጀግና ኻሊድና አሊ ናቸው ረዲየላሁ ተዓላ ጦርነቱ ሲፋፋም ይላል አይት اذا حميه الوطيس ጦርነቱ ሲግል ነተቂ ቢረሱልላህ ከረሱል ጀርባ እንጠለል ነበር ይላል ማነው ግንቡ ማነው ጋሻው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሁኑ ዓለም ላይ እንደምናያቸው ጀነራሎች አይደሉም ሰራዊት ይልካሉ ያነግሩን አጥቶ ይሄኛው አይኑን ጠፍቶ ይመጣል እሱ ግን አንድ ኮከብ ይጨመርለታል እዛ እግር ያጣል እዚህ ኮከብ ይጨመርለታል አዝምቶ አዋግቶ ማለት አወል ሶፍ ነበሩ ያንተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ነው ሰዓቱን ቀድሞ የሚጋፈጥ የትኛውን ገጻቸውን እናውራ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የትኛውን ፓርት እንዳሰው ከዛም ወደም ኢማኑ ስትመጣ የአላህ ነብይ የጅብሪል ጓደኛ ነበሩ የመስጂድ ኸጢብ ነበሩ ነብዩ አለይሂ ሰላም ንግግራቸው የሚጣፍጥ ንግግራቸውን ሰምተህ ልብህ የሚርድ አይኖችህ የሚያለቅሱላቸው ነበሩ ሐዲስ ላይ ስትገባ እንደዛ ይላል ወጅለት ሚነል ቁሉብ ወደማዓት ሚነል ዑዩን ይላል አይናችን ራሰ ልባችን ራደ ይላሉ እሳቸው ሲናገሩ አንደበተርቱ ንግግራቸው የተመጠነ የንግግርን ሰብስቦ የማስቀመጥ ችሎታን አላህ ሰጥቶኛል ይሉ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላም የመስጂድ ኸጢብ ያገር ዳኛ የመዲና ማህበረሰብ የሚተዳደርበትን ወሲቃ ህገ መንግስት ያረቀቁ የህግ ፈላስፋ ነበሩ ነብዩ አለይሂ ሰላም ይሁዳው ሙስሊሙ ክርስቲያኑ የሚኖርበትን ወሲቃ ህገ መንግስት ያረቀቁ ያንተ ነብይ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የትኛው ገጻቸውን እናውራ ደግነታቸውን ቸርነታቸውን ወሰን የሌለው ስጦታቸውን እናውራ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ቃል መግለጽ አይቻልም በአንድ መጽሐፍ ስለሳቸው ማውራት አይቻልም ዓለም የተሳነው እሱ ለዛ ነው አንድ የዘመናችን ዕውቁ ፈላስፋ ሙስሊም አይደለም ሙሐመድ ይላል ከሰው ልጆች በመሆኑ የሰው ልጆች የተለየን ክብር አግኝተዋል እንኳን ከሰው ልጅ ሆነ እንዲህ አይነት የተሟላ ስብዕና ከመላእክት አላህ ቢያረግ ይሄን ሁሉ ሰብስበው የሰው ልጅ በመሆኑ የሰው ልጅ ሁሉ ክብርን አግኝቷል ታዲያ እነዚህን ውድ ነብይ አላቋቸው ወደዷቸው ተቋማቸውን በሳቸው ስም ሰየሙ አላህም መወሳታቸውን ከፍ አደረከው ወረፈዕና ለከ ዚክረክ መታወስህን ከፍ አደረግነው አላቸው አዛን ሲባል አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ብለን እንላለን ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ እዛ ነው የሳቸው ዋና ገጣሚ የብዕሩ ቀንዲል የስነ ግጥም አባት ሐሳን ኢብኑ ሳቢት እንዳንተ እኮ ውብ አይናታ አታውቅም ሴት እንዳንተ የተሟላን ውበት ወልዳ አታውቅም خلقت مبرئا من كل عيب ከሁሉም ጉድለት ነፃ ተደርገ ተፈጠር كأنك قد خلقت كما تشاء እንደምትፈልገው ሆነ የተሰራት መስላል የተሟላ ስብዕና በሌላም ግጥሙ ላይ አላህ እኮ የሙሐመድን ስም ከሱ ስም ጋር አቆራኘዋል إذا قال في الخمس المؤذن أشهد مؤذنوቹ ሸሃደተይንን ሲጠሩ ያንተም ስም እንዲወሳ ሆነ وشق له من اسمه ليجله ሊያልቃቸው ፈለገና ከስሙ ስም ቀዳላቸው
ፈዙል ዐርሽ የዐርሹ ባለቤት ከዐርሹ በላይ ያለው አላህ አልመሕሙድ ነው ስሙ፣ ምስጉን ነው አላህ ለባሮቹ ባረገው ጸጋ። ወሀዛ ሙሐመድ አለ ይሄ ደግሞ ሙሐመድ ነው የተመሰገነ ማለት ነው። ስማቸው ከስሙ ጋር እንዲጻፍ አላህ ከተለ። መወሳትህን ከፍ አረግንልህ አላቸው። ወደንም ይሁን ሳንወድ ዓለም ላይ የመጀመሪያ የሰው ልጆች ስም ማን ነው? አሁን ሙሐመድ ይባላል ዓለም ላይ። በሙስሊሙ ዓለም እንዳይመስላችሁ እንግሊዝ ውስጥ ብትሄዱ የህፃናት ዋናው ስማቸው ማን ቁጥር 1 ነው የያዘው? ሙሐመድ ይባላል እንግሊዝ ውስጥ።